बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद अली अवान। फार्मिंग टिप्स में तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज मैं आपको सियालकोट का एक गांव है बहलोला, वहां लेके आया हूं। स्मॉल लेवल का शेड है ये, जो डेयरी का काम करते हैं। शुरू में मैं आपको जो वीडियो में नज़र आ रहा है इनके शेड का ओवरव्यू करवा रहा हूं। इसके बाद इस शेड के मालिक से हम बातचीत करेंगे डेयरी बिज़नेस के हवाले से छोटे लेवल पर, और उसके बाद फिर उनकी जो शेड की जो बातें मुझे नज़र आई हैं वो अच्छी बातें तो आप नोट फरमा लें, और उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं कुछ तजावीज़ मैं अपनी तरफ से दूँगा। नाजरीन, बफलो फार्मिंग की इस वीडियो में अगर आप कमेंट करना चाहें तो आप अपने तामीरी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक टाइमली पहुंच सके। तो चलें वीडियो प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। ये इनकी भैंसें देख लें जी, खूबसूरत भैंसें हैं, ज़बरदस्त नस्ल की भैंसें हैं, साफ़ सुथरी माशाल्लाह। सेहतमंद भैंसें हैं, इन्होंने इनकी केयर की हुई है। ब्लैक गोल्ड इसे कहा जाता है। ये इनकी खुरली है जहाँ पे इनका चारा डाला जाता है। ये भैंस बता रहे थे जी एक टाइम का 7-8 किलो दूध दे देती है, ये जो सामने आपको बैठी हुई नज़र आ रही है। खूबसूरत भैंसें हैं इनकी सारी। इनको खास तौर पे खुला इसलिए छोड़ा है कि ये सेहतमंद रहें। ये देखिए छोटा सा, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ इसके ऊपर। उन्होंने बनाया हुआ है तरीका कि अगर धूप आ जाए तो उसके ऊपर वो तरपाल भी डाल देते हैं। ये पानी का होज छोटा सा रखा हुआ है। ये ट्राली इनके चारा लाने के लिए, ये चारा काटने वाली मशीन है। वो कमरा साथ पंखा भी लगाया हुआ है। ये इन्होंने अपने बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, यहाँ पे ये बैठते हैं। समझ लें ऑफिस है इनका। ये इनका वो जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं ड्रम, ये गंदम है दलिया बनाने के लिए, और खाल वगैरह इधर ये रखते हैं। ये साथ ही टरबाइन लगी हुई है इनके चारे को पानी देने के लिए। ये माशाल्लाह इतना बड़ा गोदाम इन्होंने लबोदब भरा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, कई 100 मन तूड़ी इन्होंने स्टॉक की हुई है, और 300-400 मन है, और बाहर भी एक्स्ट्रा लगाई हुई है ताकि जानवरों को भूख ना लगे किसी टाइम। वो बर्तन है जिसमें वो दूध देते हैं दूसरे लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक हो? हाँ जी। चाचा जी किन्ने जानवर रखे जो? ये जी 20 ने बड़े ते 8 ने छोटे। किन्नी जगह च रखे जो? 2 कनाल जगह है, विच गड्डियां भी ने, ट्रैक्टर भी है, मतलब कि मोटर भी लगी है, सारे इस्तेमाल विच सारा कुछ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹੋਰ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਦਾ ਗਦਾਮ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਲਦਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੇਖ ਲੈ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਕੀ ਸਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤੂੜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੂੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਮਣ 300 ਮਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਲਈ 4 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, 3-4 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਸਲ ਕੇ ਵੀ ਪੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਚਰੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰੀ ਤੇ ਤੂੜੀ ਰਲਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾ ਪਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਵੰਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਵੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵੰਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਲੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਦਲੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੰਡਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਮਣ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਚਰੀ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਥੋੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। 10 ਸੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਹੈ। ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਕਿੰਨੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਿਲੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਤੇ ਚਰੀ ਦਾ ਤੇ ਛਟਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ। 10 ਕਿਲੋ ਤੇ ਤੂੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚਰੀ ਕਿੰਨੀ? ਚਰੀ ਤੇ ਇਹ 10-15 ਕਿਲੋ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 15 ਕਿਲੋ ਚਰੀ 10 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਉਹ ਲਾ ਲਾ ਤੇ 15 ਹੈ। 15 ਕਿਲੋ ਚਰੀ 10 15 ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੰਡਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਟੋਟਲ 15 ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ 5 ਕਿਲੋ ਚਰੀ 10 ਕਿਲੋ ਤੂੜੀ ਲਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਏ? 5 ਕਿਲੋ? ਨਹੀਂ 4 ਕਿਲੋ। 4 ਮੱਝਾਂ ਨੇ 4 ਕਿਲੋ।
4 ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿਲੋ ਤੇ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਸਟਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ 4 ਮਣ ਆ ਜਾਣ 5 ਮਣ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਏ ਲਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤੋਂ? ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਠੇ ਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਲ ਕੇ 700 ਨੂੰ ਹੁਣ 800 ਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲ ਕੇ 80-70 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-20 ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਠਰਕ ਸਾਡਾ। ਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ 2 ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਬੀਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਲੂਣ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਰ ਧੁੰਮੇ ਉਹ ਪਾਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਰਮੀ ਭਰ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਸਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਈਦਾ। ਲੀਲਾ ਥੋਥਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਰਦੀ ਆਏ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਗੰਢਾ ਉਹ ਦੇਈਦਾ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੱਡਾ ਡੰਗਰ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਸੰਗੇ में मुठ नाल विच गुड़ पाना है। अच्छा। ते मूंह दे विच मुठा भर भर के हत्थ नाल ही वाड़ी आउणा है। हाँ खाई जांदे ने, साडे हत्थ ला लेना। ठीक है। तुसी ਇਹ ਡੰਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ। ਮਸਲ ਕੇ ਵੀ 6-7 ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ 15-16 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੀਸਰਾ ਕਿਦੋਂ ਚਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਦੋਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਬੰਨ ਦੇਣਾ। ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਦੱਸੋ। ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਬਾਹ 5-6 ਵਜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਮਸਲ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਦਾਵਾ ਸ਼ਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 6 ਵਜੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਚਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, 2 ਘੰਟੇ ਖਵਾਲ ਕੇ ਨਾ ਪੱਠੇ ਤੇ ਚਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ 1 ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਰੱਜ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਬੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੱਖੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਪੱਖੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿ ਬਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮੱਛਰ ਇੰਨਾ ਲੜਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰਾਂਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਗੜਵੀਆਂ ਤੇ 15 ਗੜਵੀਆਂ। 12 ਤੋਂ 15 ਗੜਵੀਆਂ ਹਾਂ, 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 15 ਗੜਵੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ 15 ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਵੀ ਰੱਖੀਦਾ, ਕੋਈ ਮਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਘਰ, ਕੋਈ 20-25 ਕਿਲੋ ਖੜਦਾ। ਟੋਟਲ 65 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ? ਸਰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਡੇਢ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ 20 ਕਿਲੋ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨੇ ਸੋਗੇ ਨੇ ਧੁੱਪਾਂ ਨਾਲ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਲੱਖ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੈੜੀ ਜੀ ਮੱਝ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ 6 ਗੜਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲ ਕੇ ਵੀ 8 ਕਿਲੋਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੱਟਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬਣ ਲੱਗ ਗਈ। 8 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਿਆ। 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਲਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? 100 ਰੁਪਏ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 10 ਘੱਟ 90 ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 10 ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋ ਡੰਗਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਸਲ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50-60 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲ ਕਿ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਮਸਲ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਤੂੜੀ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕੱਢ ਦੇਣੀ 50 ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ 10 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਮਸਲ ਕੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ 3 ਲੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਚਤ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਸਲ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲ ਕਿ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ
ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਝੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਉਹ 2-2 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਧਲਿਆਰੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਾਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਮੁੱਲ ਦੀ ਆਂਦੀ ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 7-8 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 7-8 ਗੱਡੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੱਝ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ 40 ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਓ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਝੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ 40-50 ਹੁਣ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 40-50 ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ 60 ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 60 ਤੱਕ 60,000 ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 60 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਝੋਟੀ ਉਹ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਘਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲ ਕੇ ਵੀ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਟਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਜਨ ਨਾਲ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਲਾਈਏ 500 ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਸ਼ਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੈਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 10-12 ਲੱਖ ਮੇਰੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾਲ, ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਧਰ ਪਿੱਲਰ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈਂਟਰ ਐਤਕਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਂਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲੇ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।